பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி 16 பெற்று பெருவாழ்வு. ஒரு பின்குறிப்பு. விநாயகர் சிவசமானர் என்பதை தெளிவு செய்வதாக பரஞ்சோதி முனிவரின் திருவிளையாடற் புராணத்தில் வலைவீச்சின படலத்தில் பின்வரும் நிகழ்ச்சி கூறப்படுகிறது. ஒரு சமயம் ஈசனார் தத்துவோபதேசம் புரியும் போது அம்பிகை அதை கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறாள். அவர் சினமுற்று அவளை கரையர் குலத்தில் பிறக்குமாறு சபிக்கிறார். அன்னையை அவர் சபித்ததில் சினமுற்ற விநாயகரும் முருகனும் அவருடைய கரத்தில் உள்ள ஞான நூல்களை பறித்து எரிகின்றனர். அவர்களை உள்ளே புகவிட்ட நந்திகேஸ்வரரை சுறாமீனாகுமாறு ஈசன் சபிக்கிறார். முருகனையும் வணிகர் குலத்தில் ஊமை பிள்ளையாக பிறக்குமாறு சாபமிடுகிறார். ஆயினும் விநாயகர் ஒருவரை மட்டும் அவர் ஏதும் சபிக்கவில்லை. காரணம், விநாயகரை சபித்தால் சாபம் திரும்பி ஈசனையே பாதிக்கும் என்பதுதான் என அப்புராணம் கூறுகிறது. இவ்விஷயத்தை ஸ்ரீசரணர்களிடம் தெரிவித்த போது அவர்கள் மிக சந்தோஷத்துடன் கேட்டுக்கொண்டு விநாயகரை சபிப்பது குறித்த மூல வாசகத்தை அறிய ஆர்வம் தெரிவித்தார்கள். அடுத்த சந்திப்பில் அதனை நிவேதிக்க அவர்கள் பேருவகை பூத்தார்கள். வாசகமாவது: வெறுவரு செலவின் வேழமுகத்தனை விதித்த சாபம் பெருவலி தன்னை சாரும் பெற்றியால் சாபம் கூறான். அஞ்சுதலில்லாத போக்கையுடைய யானை முகருக்கு இடும் சாபம் பெருத்த வலிவோடு தன்னையே அதாவது சிவபெருமானையே சாரும் எனும் முறைமையால் அவருக்கு சாபமிடவில்லை. விநாயக புராணம் மாதிரியான ஒரு புஸ்தகத்தில் இப்படி சொல்லாமல் பரமசிவனுடைய மகிமையை சொல்வதற்கே ஏற்பட்ட திருவிளையாடல் புராணத்தில் சொல்லியிருப்பது ரொம்பவும் விசேஷம் என்று ஸ்ரீசரணர்கள் அப்போது பகர்ந்தார்கள். முருகன் திருமணத்தில் மூத்தவர் பங்கு. அடுத்தாற்போல தம்பி சுவாமியுடைய விவாகம். வள்ளி கல்யாணம் என்று உற்சவமாக பண்ணும் விவாகம். கதை, உபன்யாசம், டிராமா, சினிமா, டான்ஸ் டிராமா என்றெல்லாம் அமர்க்களமாக பண்ணுகிறதற்கு இடம் கொடுக்கிற விவாகம். அநேகமாக எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும். விக்னேஸ்வரர் மத யானையாக வள்ளியை துரத்தி கொண்டு வந்ததால் தான் அவள் சுப்பிரமணியரிடம் சேர்ந்தாள் என்ற கதை. இந்த இடத்திலே மூத்தது மோழை இல்லை, காளைக்கு மேலே மத்த கஜமே என்று அண்ணா சுவாமி காட்டினார். வள்ளி சேரமாட்டேன் என்கிறாளே என்று தம்பிதான் அப்போது செயலில்லாமல் நின்றார். அப்புறம் தமையனாரை பிரார்த்தித்துக் கொண்டால்தான் இடையூறு நீங்கும் என்று அந்த மகா சக்திமானான தேவசேனா நாயகர் புரிந்து கொண்டார். விக்னேஸ்வரரை ஸ்மரித்து வேண்டிக் கொண்டார். அவரும் உடனே தம்பிக்கு சகாயம் செய்வதற்காக மத யானையாக வந்து வள்ளியை துரத்தி அடித்து தம்பியை அவள் சேரும்படி பண்ணினார். கைத்தலம் திரைக்கனி என்ற பிள்ளையார் வணக்க திருப்புகளில் இதை சொல்லித்தான் முடித்திருக்கிறது. அத்துயரது கொடு சுப்பிரமணிபடும் அப்புன மதனிடை இபமாகி அக்குர மகளுடன் அச்சிறு முருகனை அக்கணமணமருள் பெருமாளே. அதிலே சிறுமுருகன் என்று சொல்லி இருக்கிறது.
இதற்கும் முந்தி சின்னஞ்சிறு முருகனாக இருந்தபோதுதான் அவர் சூரசம்ஹாரமே பண்ணி பிற்காலத்தில் சேனானீனாம் அகம் ஸ்கந்தகா, படைத்தலைவர்களில் நான் முருகன் என்று கீதையில் கிருஷ்ணர் கூட சொல்லும்படியான கீர்த்தி அடைந்தது. அப்படிப்பட்டவர் இப்போது நல்ல கட்டிளம் காளை பருவத்திலே ஒரு சாதாரண வேடப்பெண்ணை அடைய முடியாமல் செயலற்று போயிருந்தார். அந்த அசக்தி நிலையை வைத்துத்தான் வயசை வைத்தல்ல சிறுமுருகன் என்று அருணகிரிநாதர் போட்டிருக்கிறார். அப்போது அவருக்கு காரிய சித்தி ஏற்படச் செய்த பெருமாள் விக்னேஸ்வரர் தான். அதனால்தான் திருப்புகழ்களின் முடிவில் சுப்பிரமணியருக்கே உரியதாக வருகிற பெருமாளே என்ற வார்த்தையை இந்த திருப்புகழில் மட்டும் விக்னேஸ்வரருக்கு சூட்டி முடித்திருக்கிறார். தம்பியையே இஷ்ட தெய்வமாக கொண்ட அருணகிரிநாதர் அவரை சிறுவராக்கி அண்ணாவை பெருமாள் என்று பெருமைப்படுத்துவது விசேஷம். ஆக சுப்பிரமணிய சுவாமியின் விவாகத்தில் நேராகவே விக்னேஸ்வரருக்கு பார்த்து இருக்கிறது. கீரோல் என்றே சொல்லும்படியாக இருக்கிறது. முருகன் துறவில் மூத்தவர் பங்கு. ஸ்கந்த சரித்திரத்திலே இது விவாகம், அந்த சரித்திரத்திலே சந்நியாசமும் உண்டு. ஆனால் விசித்திரமாக சுப்பிரமணிய சுவாமி விவாகத்துக்கு முந்தி சந்நியாசம் வாங்கி கொண்டவர். கிரகஸ்தாசிரமத்துக்கு முந்தி சந்நியாசாசிரமம், முதலில் சந்நியாசம், அப்புறம் மகாசக்திமானாக யுத்தம் செய்து சத்ரு சம்ஹாரம், அதற்கும் அப்புறம் அண்ணாவின் அனுகிரக சக்தியை கொண்டு கல்யாணம் என்று ஸ்கந்த சரித்திரம் வேடிக்கையாக புதுமையாக போகிறது. அவர் சந்நியாசியான நிலைதான் தண்டாயுத பாணி. பழனிக்கதை தெரியாதவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். வாஸ்தவத்தில் அது தண்டாயுதமில்லை, தண்டம்தான். நாங்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஆயுதமாயில்லாத மூங்கில் கழிதான் தண்டாயுதம் என்ற ஆயுதமாக இருக்கப்பட்டது. சேனாநாயகனின் ஆயுதம். லலிதாம்பாளுடைய சேனாநாயகிக்கு தண்டினி என்றே பெயர். அப்படிப்பட்ட ஆயுத தண்டத்தை வீசி சண்டை போடுவதற்கு முந்தியே மனசை அடக்கி வைப்பதற்கு அறிகுறியான சாந்தி தண்டத்தை பிடித்துக்கொண்டு பழனிமலை உச்சியில் நின்றவர் தண்டபாணி. நமக்கு வேண்டுமானால் மனசை அடக்குவதுதான் மகா யுத்தமாயிருப்பதால் இந்த தண்டமும் ஆயுதமாயிருக்கலாம். அவருக்கு அது ஒரு அலங்காரம்தான். நமக்கு ரிமைண்டராக, ஞாபகமூட்டியாக அவர் வைத்துக் கொண்டிருப்பதுதான். எந்த சுவாமிக்கும் இல்லாத பரம ஞானமான துறவர கோலம். இப்படி அதிபால்யத்தில் மொட்டையடித்துக் கொண்டு ஒரு சின்ன கோவணத்தை கட்டிக்கொண்டு தண்டமும் கையுமாக வேறே சுவாமி உண்டா? அழகுக்கு ஈடில்லாதவர், சக்தியில் ஈடில்லாதவர், ஸ்தானத்தில் ஈடில்லாமல் தேவநாயகனாக அவதரித்தவர் 6 நாள் பால்ய லீலைக்குள்ளேயே இப்படி ஆண்டியாகி ஞான பண்டித சுவாமி என்று பாடி மனசு உருகும்படியான சாந்தி ஸ்வரூபமாக நிற்கிறார் என்றால் அதற்கு யார் காரணம்? விக்னேஸ்வரர் தான். இவர் அப்பா அம்மாவை பிரதட்சிணம் பண்ணி பழத்தை அடித்து கொண்டு போனதால் தான் அவர் தோற்று போய் ஆண்டியாகிவிட்டார். லோகத்துக்கெல்லாம் பரமசாந்திக்கும் ஞானத்துக்கும் மூர்த்தியாக அவரை இப்படி ஆக்கின கிரெடிட் பிள்ளையாருக்குத்தான். அப்புறம் தாயார் தகப்பனார் போய் சமாதானம் பண்ணினார்கள். இதெல்லாம் ஒரு நாடகம்தானே. கோவணாண்டியும் தடபுடலாக யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கொண்டு கமாண்டரின் சீஃபாக கிளம்பினார். ஆனாலும் தாம் ஆண்டியாயிருந்த அவசர கோலத்தில் லோகத்தில் என்றைக்கும் இந்திரிய நிகிரகத்தையும் ஞானத்தையும் சாந்தத்தையும் வைப்ரேட் செய்து கொண்டிருக்கட்டும் என்று கிருபை கூர்ந்து அந்த அவசரம் என்றைக்கும் பிம்பரூபத்தில் ஜீவகலையோடு இருக்கும்படியாக சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு கிளம்பினார். தேவசேனா நாயகன் என்ற உச்சமான அப்பாயின்மெண்ட்டுடனேயே சுப்பிரமணியர் பிறந்தது. அவர் வள்ளி கல்யாணமூர்த்தி என்ற கோலத்தில் தம்பதியாக நமக்கு ஒரு கருணை தாயாரை சேர்த்து கொண்ட பிரபு தகப்பனாராக ஆனது. ஞான வைராகிய சுவாமியாக பழனியில் நித்திய சந்நியாசம் கொண்டது ஆகிய 3 முக்கியமான சம்பவங்களிலும் விக்னேஸ்வரரின் நெருங்கிய சம்பந்தம் இருக்கிறது. அதனால்தான் அந்த தம்பிக்கு இவர் தமையன் என்று தெரிவிக்கவே ஸ்பெஷலாக ஒரு நாமா இருக்கணும் என்று
ஸ்கந்த பூர்வஜன் என்று ஷோடச நாமாவளியில் கொடுத்திருக்கிறது. பூர்வஜர் என்றால் முன்னவர், முதலில் தோன்றியவர், ஆதி. இந்த பேரோ 16 கடைசியாக அந்தமாக வருகிறது. ஆதியையும் அந்தத்தையும் சேர்த்து சம்பூர்ணத்துவத்தை காட்டுவதாக தோன்றுகிறது. ஃபலஸ்ருதியின் அனைத்து பயனும் பெற்ற முருகன். ரசமாக ஒன்று தோன்றுகிறது. இந்த ஷோடச நாமாக்களை சொல்கிறவருக்கு வித்யாரம்பே கல்வி கற்கத் தொடங்கும் போது, விவாகே கல்யாணத்தின் போது, பிரவேசே ஓரிடத்திற்குள் செல்லும் போது, நிர்கமே ஓரிடத்திலிருந்து புறப்படும் போது, சங்கிராமே சண்டை சச்சரவுகளில், சர்வகாரியேஷு எல்லா காரியங்களிலுமே விக்னம் உண்டாகாது என்று பலன் சொல்லி இருக்கிறது. இந்த ஒவ்வொன்றுக்குமே ஸ்கந்த சரித்திரத்தில் ப்ரூஃப் சான்று இருப்பதாக தெரிகிறது. வித்யாரம்பே பரமேஸ்வரனின் ஞான நேத்திர ஜோதிஷிலிருந்து உண்டான சுப்பிரமணியருக்கு அக்ஷராபியாசம் என்ற அர்த்தத்தில் வித்யாரம்பம் அவசியமே இல்லை. அவரே ஓம் இத் ஏகாட்சரம் என்ற பிரணவத்திற்கு அர்த்தமாக இருந்து கொண்டு அதை பிதாவுக்கு உபதேசம் பண்ணினவர் ஆனபடியால் அவர் விஷயத்தில் வித்யாரம்பம் என்பது பிரம்ம வித்யையை அனுபவமாக அனுஷ்டிக்கும் சந்நியாசத்தை ஸ்வீகரிப்பதுதான். அப்படி அவர் சந்நியாசி ஆனதற்கு விக்னேஸ்வரர் பழப்போட்டியில் ஜெயித்ததுதான் காரணம். விக்னேஸ்வரருக்கு குமரகுரு என்று ஒரு நாமம் இருப்பது ஸ்ரீசரணர்களுக்கு எடுத்து காட்டப்பட்டு, இதிலிருந்து அவர் ஏதோ ஒரு சமயத்தில் முருகனுக்கு வித்யாரம்பம் செய்தவராகவே தெரிகிறது என விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. உடனே அவர்கள் குமாரகுரு என்று தூர்வாயுக்ம அர்ச்சனையில் தானே வருகிறது என வினவினார்கள். ஆம், இரட்டை அருகம்புற்களால் 21 முறை அர்ச்சனை செய்வதற்கு ஏற்பட்ட 21 நாமாவளியில்தான் இந்நாமம் வருகிறது. துர்வா அருகம்புல் யுக்மம் இரட்டை. தொடர்ந்து ஸ்ரீசரணர்கள் பரமசிவனுக்கு பிரணவார்த்தம் தெரியாதா என்ன? ஆனாலும் லோகத்துக்கு அடக்க குணத்தையும் குருபக்தியையும் தெரிவிக்கணும் என்றே பிள்ளையிடம் உபதேசம் வாங்கி கொண்டார். அதே மாதிரி அப்பாவுக்கும் உபதேசித்தவர் தகப்பன் சுவாமி என்றெல்லாம் கியாதி பெற்றுவிட்ட தாமும் சிஷ்யனாகி இன்னொருத்தரிடம் பாடம் கேட்டு லோகத்துக்கு வினயத்திலே பாடம் புகட்டணும் என்றே சுப்பிரமணியரும் நினைத்திருப்பார் போல் இருக்கிறது. அப்பா ஏற்கனவே தமக்கு சிஷ்யராகிவிட்டதால் உபதேசிக்க மாட்டார். அவரிலே பாதியாகவே உள்ள அம்மாவும் மாட்டாள் என்பதால் அவர் தமையனாரிடம் பாடம் கேட்டுக்கொண்டு அவரை குமார குரு ஆக்கினார் போல் இருக்கிறது. அவருடைய சந்நியாச ஸ்வீகரணத்திற்கு பிள்ளையாரே காரணம் என்பதை வித்யாரம்பம் என்று நான் சுற்றி வளைத்து சம்பந்தப்படுத்தியதை விட இது டைரக்டாக சுப்பிரமணியரின் வித்யாரம்பத்தில் அவரை குருவாக கொண்டு வந்து உட்கார்த்தி விடுகிறது என்று மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்கள். விவாகே வள்ளி கல்யாண சமாச்சாரம். அதிலே அண்ணாக்காரரின் முக்கியமான பங்கை முன்னாலேயே பார்த்து விட்டோம். தம்பியின் இல்லறம் துறவரம் இரண்டிற்குமே அவர்தானே கீ கொடுத்திருக்கிறார். தம்பி குழந்தையாயிருந்த போது அவரை சந்நியாசியாக்கி அப்புறம் யவ்வனத்தில் கிரகஸ்தராக்கி இருக்கிறார். தம்முடைய பரமபக்தையான அவ்வையையோ அவள் நல்ல யவ்வனத்தில் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டிய சமயத்தில் கிழவியாக்கி ஒரு சந்நியாசினி மாதிரி செய்திருக்கிறார். பெரும்பாலும் பாலபிரம்மச்சாரியாகவே நாம் பூஜிக்கும் சுவாமியின் லீலை இப்படி வேடிக்கையாக இருக்கிறது. பிரவேசே இந்த லோகத்தில் இப்படி சுப்பிரமணியம் என்று ஒரு திவ்யமங்களமூர்த்தி பிரவேசிப்பதற்கு தோன்றுவதற்கு காரணம் சூரபத்மாவின் நிபந்தனைப்படி விக்னேஸ்வரர் அவனுடைய சம்ஹாரத்திற்கு டிஸ்குவாலிஃபை ஆகி இருந்ததான். அதாவது நெகட்டிவாக சுப்பிரமணிய பிரவேசத்திற்கு காரணம் அவர்தான். நிர்கமே பிரவேசம் என்றால் ஒன்றில் புகுவது, நிர்கமம் என்றால் ஒன்றை விட்டு போய்விடுவது. வள்ளி கல்யாணம் பிள்ளையார் நடத்தி கொடுத்து முடிந்தவுடன் சுப்பிரமணிய சுவாமி தாம் பிரவேசித்திருந்த இந்த உலகத்தை விட்டுவிட்டு ஸ்கந்தலோகம் என்கிற தம்முடைய நித்தியவாசஸ்தானத்திற்கு புறப்பட்டு போய்விட்டார். 2 பத்திகளோடும் புறப்பட்டு போய்விட்டார். வள்ளி கதை வருவதற்கு முந்தியே தேவசேனா கல்யாணம் ஆகியிருந்தது. அவர் லோகத்தில் அவதாரம் பண்ணியதற்கு 2 காரணம். சூரசம்ஹாரம் 1,
இன்னொன்று அவருடைய மாமா மகாவிஷ்ணுவின் இரண்டு பெண்களில் ஒருத்தி தேவராஜன் பெண்ணாகவும் மற்றவள் வேடராஜன் பெண்ணாகவும் வளர்ந்து வந்தவர்களை அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது. முதலில் திருச்செந்தூர் தாண்டி சமுத்திரத்தில் போய் அசுரசம்ஹாரம் முடித்தார். அப்புறம் திருப்பரங்குன்றத்தில் தேவசேனையை கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டார். அங்கே அவளோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் போது நாரதர் வந்து சித்தூரில் வள்ளி அவரே நினைவாக பிரேமையில் உருகி கொண்டிருப்பதை சொன்னார். ஆகையால் திருப்பரங்குன்றம் கோவிலில் அவர் வள்ளி தேவசேனா சமேதராக இல்லாமல் ஒரு பக்கம் தேவசேனையையும் மறுபக்கம் வள்ளிக்கு பதில் அவளுக்காக தூது சொல்ல வந்த நாரதருமாகத்தான் இருக்கிறார். சத்குருவானவர் ஜீவாத்மாவிடம் பரமாத்மாவின் கிருபையை திருப்பி விடுவதற்கு ரூபகமாக நாரதர் வள்ளியிடம் சுப்பிரமணியரை திருப்பிவிட்டார். அதனால் சிவனுக்கும் குருவான சுவாமி நாரத குருவுக்கு தன்னுடைய சந்நிதியிலேயே ஒரு பக்கம் இடம் கொடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். நாரதர் சொன்னதன் மேல் அவர் புறப்பட்டு போய் வேடன் விருத்தன் வேங்கை மரம் எல்லாமாக வேஷம் போட்டு அப்புறம் அண்ணாவின் அருளால் வள்ளியை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டார். அதற்கப்புறம் புக்தி முக்தி என்கிற இம்மை மறுமை தத்துவங்கள் இரண்டோடும் சேர்ந்துள்ள தம்முடைய சாநித்தியம் பூலோகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று இரண்டு பத்திகளோடும் ஹனிமூன் மாதிரி கொஞ்ச நாள் திருத்தணியில் இருந்தார். பிற்பாடு ஸ்கந்தலோகம் போய்விட்டார். அதுதான் நிர்கமம். அதற்கு படி போட்டு கொடுத்தது வள்ளி கல்யாணம். அதோடு அவருடைய அவதாரத்தின் இரண்டாவது பர்பஸும் நிறைவேறிவிட்டது. வள்ளி கல்யாணத்திற்கு படி போட்டு கொடுத்தவர் யானையாக வந்து அவளை துரத்திய பிள்ளையாரே ஆகையால் சுப்பிரமணியர் நம் லோகத்திலிருந்து ஸ்கந்தலோகத்திற்கு நிர்கமம் பண்ணவும் அவர்தான் உதவி இருக்கிறார். சங்கிராமே, சங்கிராமம் என்றால் சண்டை, யுத்தம். சங்கிராம சிகாவல என்று கந்தர் அனுபூதியில் கூட வருகிறது. யுத்தத்தில் மகா பராக்கிரமம் காட்டிய சூரசேனாதிபதி சுப்பிரமணியர். அப்படி யுத்தம் ஆரம்பிக்கிறதற்கு முன்னால் அவர் நிச்சயமாக விக்னேஸ்வர பூஜை பண்ணித்தான் இருப்பார். ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் என்றால், விக்னேஸ்வர பூஜை செய்யாமல் திரிபுர சம்ஹாரத்திற்கு புறப்பட்ட தகப்பனார், பண்டாசுர சம்ஹாரத்திற்கு புறப்பட்ட தாயார் ஆகியவர்களுக்கும் விக்னங்கள் ஏற்பட்டு அவர்கள் அந்த பூஜை பண்ணிய பிறகுதான் விக்னம் நிவர்த்தியாயிற்று என்பதால் தம்பிக்காரர் முதலிலேயே ஜாகிரதையாக முழித்துக் கொண்டு பூஜை பண்ணித்தானே இருப்பார். அது மாத்திரமில்லை, சூரசம்ஹாரத்திற்கு இவர் புறப்படுவதற்கு முன்னாடி அவரோடு பழத்துக்கு போட்டி போட்டு பந்தயம் வந்ததில் தோற்றே போயிருக்கிறார். அந்த விரக்தி இல்லாண்டியானார். அந்த ஆண்டி வாழ்க்கையிலாவது ஜெயித்தாரா? அதாவது அது தக்கிடின்றதா என்றால் இல்லை. மாதா பிதாக்கள் வந்து கேட்டுக்கொண்டு அசுரசம்ஹாரத்திற்காகவே அவர் அவதரித்திருப்பதை ஞாபகப்படுத்தியவுடன் சந்நியாசத்திற்கு முழுக்கு போட்டுவிட்டு சண்டைக்கு புறப்பட வேண்டியதாயிற்று. அதனால் அண்ணா அனுகிரகம் இருந்தால்தான் காரியம் சித்தியாகும் என்று இப்போது அவருக்கு நன்றாக புரிந்திருக்கும். ஆனபடியால் அவரை பூஜை பண்ணிவிட்டுத்தான் புறப்பட்டிருப்பார். சர்வகாரியேஷு அண்ணாவுக்கு போட்டியாக பழத்துக்கு பந்தயம் புறப்பட்டது பலிக்கவில்லை. அவரை பிரார்த்திக்காமல் ஆண்டியானதும் நிற்கவில்லை என்பதால் யுத்தத்திற்கு போகும்போது இவர் அவரை பூஜை பண்ணினாலும் பிற்பாடு வள்ளியை அடைவதற்காக போன போது அவரை மறந்துவிட்டார். ஆசை வேகம் எத்தனை பொல்லாதது என்று லோகத்திற்கு காட்டுவதற்காகவே இப்படி ஏற்பட்டது. விக்னமும் நிறைய வந்தது. அப்புறம் அவரை பிரார்த்தித்தே காரிய சித்தி பெற்றார். அதனால் அதற்கப்புறம் சர்வகாரியேஷு என்றபடி எந்த காரியமானாலும் அதை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாடி விக்னேஸ்வர பூஜை பண்ணித்தான் இருப்பார். அதை பற்றி சந்தேகமே இல்லை. ஆகையாலேயே பிள்ளையாரின் ஷோடச நாமாக்களை முடிக்கிற போது அதற்கு பலஸ்ருதியில் சொல்லப்படும் அத்தனை விதங்களிலும் விக்னேஸ்வரரின் அனுகிரகத்தை பெற்ற ஸ்கந்தரை குறிப்பிட்டு அவருடைய பூர்வஜர் என்று பூர்த்தி பண்ணி இருக்கிறது. ஸ்கந்தநாம சிறப்பு. ஸ்கந்தர் என்றால் துள்ளிக்கொண்டு வெளிப்பட்டவர் என்று அர்த்தம். பரமேஸ்வரனுடைய சக்தி
நேத்ரஜோதிஷாக ஒரே துடிப்போடு லோகானுகிரகம் பண்ண வேண்டும் என்ற துடிப்போடு துள்ளிக்கொண்டு வெளிப்பட்டே ஸ்கந்தமூர்த்தி உத்பவமானார். அந்த விசேஷத்தால் தான் அவருக்கு சுப்பிரமணியர், கார்த்திகேயர், குமாரர், சரவணபவர் என்றிப்படி அநேக நாமாக்கள் இருந்த போதிலும் அவரை பற்றிய புராணத்திற்கு ஸ்கந்த புராணம், ஸ்காந்தம் என்றே பெயர் இருக்கிறது. அவருடைய லோகத்துக்கு ஸ்கந்தலோகம் என்றே பெயர். அவர் சம்பந்தமான விரதத்தை ஸ்கந்த சஷ்டி என்றே சொல்கிறோம். அம்பாளோடும் முருகனோடும் இருக்கும் பரமேஸ்வரமூர்த்திக்கும் சோமா ஸ்கந்தர் என்றே பெயர் இருக்கிறது. முருகன் என்று அவருக்கு சிறப்பாக தமிழ் பெயர் கொடுத்திருக்கும் நம் பாஷையிலும் கந்தர் அனுபூதி, கந்தர் அலங்காரம், கந்தர் கலிவெண்பா என்று எல்லாமே ஸ்தோத்திரங்கள் இருக்கின்றன. சென்னப்பட்டணத்தின் சிறப்பாக கந்தகோட்டம் இருக்கிறது. ஸ்ருதியிலே, வேதத்திலே ஒன்று வந்துவிட்டதென்றால் அதற்கு தனி பெருமை, தனி கௌரவம் உண்டு. அப்படி இந்த ஸ்கந்த நாமத்திற்கு இருக்கிறது. புராணமான ஸ்காந்தத்தில் வள்ளி என்ற ஜீவனுக்கு நாரதர் குருஸ்தானம் என்று வருகிறதென்றால், ஸ்ருதியைச் சேர்ந்த சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் அந்த நாரதருக்கு சுப்பிரமணியரின் பூர்வாவதாரமான சனத்குமாரர் ஞானோபதேசம் பண்ணியதாக வருகிறது. சனத் என்று பிரம்மாவுக்கு பெயர். சிருஷ்டி ஆரம்பத்திலேயே பிரம்மாவின் மானசபுத்திரராக பிறந்தவர் சனத்குமாரர். சனக, சனந்தன, சனாதன, சனத்குமாரர் என்ற 4வரில் முக்கியமானவர். பிறக்கும் போதே பிரம்மஜானியாக இருந்த அவர்களே நிவிருத்தி மார்க்கம் என்கிற சந்நியாசத்திற்கு ஆதர்ச புருஷர்கள். காமமே தெரியாத நித்திய பாலகர்களாக இருப்பவர்கள். பிரம்மகுமாரரான அந்த சனத்குமாரரே தான் சிவகுமாரரான சுப்பிரமணியராக வந்தார் என்று சாந்தோக்கியத்தில் இருக்கிறது. சிவகுமார அவதாரத்தில் அவர் வீராதி வீர சேனாதிபதியாகவும் இரட்டை பத்னிகளை கொண்டவராகவும் இருந்த போதிலும் பழைய சனத்குமார வாசனையால் தான் நடுவிலே கொஞ்ச காலம் பழனியில் கோவணாண்டி சந்நியாசியாக நின்றார் போலிருக்கிறது. இவர் கோவணாண்டி என்றால் சனத்குமாரருக்கு அந்த கோவணம் கூட கிடையாது. ஏனென்றால் இந்த சிவகுமாரர் என்றும் இளையவர் என்றால், அந்த சனத்குமாரரோ இன்னும் இளசாக என்றும் குழந்தையாகவே இருந்தவர். அது இருக்கட்டும். என்ன சொல்ல வந்தேன் என்றால், ஸ்ருதி சிரசான சாந்தோக்கியத்தில் சனத்குமாரர் தான் சுப்பிரமணியர் என்று முடிக்கிற இடத்தில் ஒரு தரத்துக்கு 2 தரமாக ஸ்கந்த ஸ்கந்த என்று இந்த நாமாவையே சொல்லி இருக்கிறது. சாந்தோக்கியோபனிஷத் 7:26-2. ஸ்கந்தன் என்பது லோகம் முழுக்க பரவி பிரக்யாதியான பெயர். ஸ்கூல் என்பதை இஸ்கூல் என்கிற மாதிரி இந்த ஸ்கந்தநாமாவைத்தான் தேசாந்தரங்களில் இஸ்கந்தர் என்று ஆக்கிக் கொண்டார்கள். அல் என்பது செமெட்டிக் பாஷைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட வஸ்துவை தெரிவிக்கும் டெஃபினட் ஆர்டிகல். இங்கிலீஷ் த மாதிரி மரியாதையை காட்டும் வாசகமாகவும் ஒரு வார்த்தைக்கு முன்னே அல் சேர்ப்பார்கள். இப்படி உருவான அல் இஸ்கந்தர் தான் கிரீஸ் வரை போய் அலெக்சாண்டர் என்று ஆனது. சிக்கந்தர் என்பதும் ஸ்கந்தர் என்பதன் இன்னொரு திரிபுதான். ஆகையால் சிக்கந்திராபாத் என்கிற சிக்கந்தராபாத்தில் சமீபத்தில் ஸ்கந்தகிரி ஆலயம் விசேஷமாக தோன்றியிருப்பதும் பொருத்தம்தான். ஸ்வீடன், நார்வே, டென்மார்க் எல்லாம் சேர்ந்து ஸ்காண்டினேவியா என்றிருக்கிறதல்லவா. ஸ்காண்டியா என்ற பிரதேசத்தை வைத்துத்தான் அந்த பெயர் ஏற்பட்டது. ஹிந்து இந்தியா மாதிரி ஸ்கந்த ஸ்காண்டியா. அண்ணாவை கூறி அன்றாடம் தொடங்குவோம். பிள்ளையார் என்றவுடன் சிவசக்திகளின் பிள்ளை என்பது நினைவு வந்துவிடும். ஸ்கந்த பூர்வஜர் என்று ஷோடச நாமாவை முடிக்கிற போது மற்ற பிள்ளையின் நினைவும் வந்து சிவகுடும்பம் முழுவதும் நிறைவு பெற்று விடுகிறது. அதனால்தான் அது கடைசி பெயராக மங்களம் பாடி சுபமாக முடிக்கிற இடத்தில் இருக்கிறது. நாம் எல்லாருமே பார்வதி பரமேஸ்வரர்களின் குழந்தைகள்தான். நம் எல்லாருக்கும் பூர்வஜர் தலைச்சன் பிள்ளை விக்னேஸ்வரர். அவருடைய அனுஜர்களில் சிரேஷ்டராய் இருக்கப்பட்ட ஸ்கந்தமூர்த்தியின் பெயரை சொன்னதில் நாம் எல்லோரும் அடக்கம்.
நமக்கெல்லாம் ஒரு அண்ணா விக்னேஸ்வரர் என்ற பந்துத்துவத்தோடு தினமும் காலமே எழுந்தவுடன் காரியங்களை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் அவருடைய ஷோடச நாமாக்களை சொல்லி சர்வ காரியேஷு விக்னஸ்தஸ்ய ந ஜாயத்தே என்றபடி எல்லா பணிகளையும் நிர்விக்னமாக நிறைவேற்றி எல்லோரும் ஸ்ரேயசை அடைவோம். சுமுகஸ்ய ஏகதந்தஸ்ய கபிலோ கஜகர்ணகா லம்போதரஸ்ய விகடோ விக்னராஜோ விநாயகா தூமகேதுர்கணாத்யக்ஷகா பாலச்சந்திரோ கஜானனகா வக்ரதுண்ட சூர்பகர்ணோ ஹேரம்பகா ஸ்கந்தபூர்வஜகா ஷோடச சைதானி நாமானி யः படேத் ஸ்ருணுயாதபி வித்யாரம்பே விவாஹே ச பிரவேசே நிர்கமே ததா சங்கிராமே சர்வகாரியேஷு விக்னஸ்தஸ்ய ந ஜாயதே. எல்லோரும் இந்த 16 பேர்களை சொல்லி 16 பேர்களையும் அடைய வேண்டியது. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நடமாடும் தெய்வமாக நமக்கெல்லாம் அருள் பாலிக்கக்கூடிய நம்ம மகா பெரியவாள எத்தனை பேருக்கு நேர தரிசனம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கும்? இல்ல எத்தனை பேருக்கு அவருடைய அருள் உரைகள்லாம் கேட்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கும்? இல்ல அவரை பார்த்தவாளோட பழகி அவரை பத்தி பல நிகழ்வுகள் அவ பகிர்ந்து கொள்றத கேட்கறதுக்கு அதுக்குதான் பாக்கியம் கிடைச்சிருக்குமா அப்படின்னு பாக்கச்ச நமக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? அதை நினைச்சா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இல்லையா? நமக்கு என்ன தோன்றது மனசுலன்னா, இன்னைக்கு அவர் சூக்ஷ்மமா இருந்தா கூட நம்ம அதிஷ்டானத்தில் போயோ, இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல அவருக்காக கோவில்கள்லாம் வந்து அங்க போயோ, இல்ல ஆத்துல அவரோட படத்தையோ அவரோட பாதுகையோ வச்சு அங்க போய் நம்ம முறையிட்டோம்னு சொன்னா நம்ம கஷ்டங்கள்லாம் தீர்ந்து நமக்கு அப்படியே மனசு ஒரு மாதிரி லைட்டா போய் ஒரு குளிர்ச்சி, உடனே நமக்கு எல்லாமே சாதிச்சுட்ட மாதிரி, எல்லா கவலைகளும் கஷ்டங்களும் நீங்கி விட்ட மாதிரியான நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்குது இல்லையா? இது கூட ஒரு பாபநாச சிவன் ஒரு பாட்டுல சொல்வ, நான் என்னமா பண்ணுவேனா, எனக்கு கவலைங்கிற இருள் வந்து என் மனசை சூழ்ந்துடுத்துனா நான் என்ன பண்ணுவேன், யார்கிட்ட தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். உங்க காலில் தான் வந்து விழுவேன், அம்மா அம்மான்னு கதறுவேங்கிறார். அதே நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா மாத்தி நம்ம பெரியவாளுக்கு அப்ளை பண்ணி பாடினோம்னா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? அது எனது மனும் கவலை என்னும் இருள் சூழ்ந்தால் எவரிடம் முறையிடுவேன், எல் செய்வேன். எனது மனம் கவலை எனும் இருள் சூழ்ந்தால் எவரிடம் முறையிடுவேன், எல் செய்வேன். எனது மனம் கவலை எனும் இருள் சூழ்ந்த உனதடியில் வீழ்வேன், உனதடியில் வீழ்வேன், அழுவேன் தொழுவேன். உனதடியில் வீழ்வேன், அழுவேன் தொழுவேன். என்னை காத்திடு என இறைஞ்சிடுவேன், என்னை காத்திடு என இறைஞ்சிடுவேன். எனது மனம் கவலை எனும் இருள் சூழ்ந்தால் எவரிடம் முறையிடுவேன். கவலை வந்துடுத்து, கஷ்டம் வந்துடுத்தோன்னு யார்கிட்ட போய் முறையிடுவோம்?
ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நெமிலி அப்படின்னு ஒரு கிராமம் இங்க அரக்கோணத்து பக்கத்துல இருக்குன்னு சொல்லுவார். அங்க ஒரு பெரியவாளுடைய பக்தர் ஒருத்தர் பாலா திரிபுர சுந்தரி அப்படின்னு அம்பாளுக்கு ஒரு கோவில் அமைச்சு வழிபட்டு வந்திருந்தார். அங்க சுமார் 1940 50க்குள்ளன்னு வச்சுப்போமே பெரியவாங்க விஜயம் கூட பண்ணிருக்கா. அந்த அம்பாள்கிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு பெரியவாளுக்கு, அந்த பக்தருக்கும் பெரியவாட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு. அந்த பக்தர் பிற்காலத்துல என்ன பண்ணினார்னா இந்த கோவிலுக்கு ஒரு மணி மண்டபம் ஒண்ணு கட்டணும்னு அழகா முன்னாடி மண்டபம் எல்லாம் கட்டினார். கட்டி ரொம்ப அழகா பார்த்து எல்லாம் முன்னே செட்டில் பண்ணி எல்லாம் பண்ணா அதுக்கு இந்த சிமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து உதவி பண்ணார். இந்த வியாபாரிக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் பணம் கொடுக்க வேண்டிய பாக்கி ஆயிடுச்சு. அது என்ன முயன்றும் அவரால் கொடுக்க முடியல. என்ன அன்னைக்கு வரக்கூடிய ஒரு ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு அல்ப வருமானத்துல கோவிலை மெயின்டைன் பண்றதுக்கே சரியா இருந்தது. என்ன நிறைய இருக்கே கோவில பூஜை பண்றதுக்கு அர்ச்சகருக்கு பணம் கொடுக்கறது, இல்ல இவாளே பூஜை பண்ணலாம் புஷ்பம் வாங்கறது, நெவேத்தியம் வாங்கறது, வளத்துக்கு எண்ணெய் வாங்கறது, நிறைய எத்தனையோ செலவு இருக்கு இல்லையா. இதுக்கு மீறி பணம் சேர்த்து வச்சு இது எப்படி அவருக்கு கொடுக்கறதுன்னு தெரியல. அந்த மனுஷனும் பாவம் அந்த சிமெண்ட் வியாபாரியும் அடிக்கடி வந்து 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 கேட்டு பணம் இல்லைன்னு திரும்பி ஓஞ்சி போயிட்டார். மனசு ரொம்ப சங்கடப்பட்டு போயிட்டார். அப்படி இருக்கச்சு ஒரு நாளைக்கு காத்தால வந்து கேட்கிறார் அவர், எப்ப போய் என் பணத்தை கொடுக்க போறீர் நேர் அப்படின்னு. அப்ப இவர் எப்படி அபிராமி பட்டர் சொன்னார் இல்லையா, அமாவாசை இன்னைக்கு பௌர்ணமின்னு, அது மாதிரி சொல்லிட்டார். மத்தியானம் 12 மணிக்கு வாங்க தரேன் அப்படின்னு விட்டார். இவர் எந்த தைரியத்தில் சொன்னார் மத்தியானம் 12 மணிக்கு வாங்க உங்க பணத்தை கொடுத்துறேன்னு சொன்னார்னு தெரியல. அவரும் வந்தவர் நம்பிட்டு போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் சம்சாரம் வந்து கேக்குறா, ஆமா நீங்க அந்த வந்தாரே அந்த வியாபாரி சிமெண்ட் வியாபாரி, அவருக்கு நீங்க மத்தியானம் வா பணம் தரேன்னு சொல்லிட்டே, உங்களுக்கு மத்தியானம் யாரா கொண்டு வந்து பணம் தரேன்னு சொல்லிருக்காளா? அப்படிதான் உத்தரவாதம் இருக்கா? நீங்க எங்க இருந்தா பணம் எதிர்பார்க்கிறாளா? வரக்கூடிய பணம் 1000 ரூபான்னு, அந்த காலத்துல 1000 ரூபாங்கிறது ரொம்ப பெரிய பணம் இல்லையா, இன்னைக்கு இருக்கிற 50,000க்கு சமானமா இருக்கும் அந்த 1000 ரூபாங்கிறது. அப்பதான் அவருக்கே தோணுத்து, அடடா நான் எப்படி சொன்னேன் அந்த மாதிரி, எல்லாம் பெரியவா வழிகாட்டுவா, பெரியவாளை தான் நம்பின்னு இருக்கேனா, அந்த தைரியத்தில் தான் நான் சொல்லிட்டேன், இல்ல பெரியவா தான் சொல்ல வச்சுட்டா போல் இருக்கு. கண்டிப்பா இதுக்கு ஒரு வழியை பெரியவா காமிச்சுட்டா நம்மளை காப்பாத்துவார், கண்டிப்பா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பேசாத விட்டுட்டார். 12 மணிக்கு தானே வரப்போறார் பாத்துக்கலான்னு. இதுக்கு நடுவில் என்ன ஆச்சுன்னா, ரொம்ப ஒரு பெரிய பணக்கார செல்வந்தர் பெரியவாளுடைய பக்தர், அவர் காஞ்சிபுரம் இருக்கார். போயிட்டு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி அவருக்கு பாத பூஜைக்கெல்லாம் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு உத்தரவு வாங்கிக்கிட்டுவான்னு கேட்ட போது, அப்ப பெரியவா சொன்னாலாம், நீ போற வழியில தானே இருக்கு அந்த நெமிலின்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு இல்லையா, அங்க போய் பாரு, அங்க பாலா திரிபுர சுந்தரின்னு ஒருத்தர் வச்சு ஒரு கோவில் கட்டி நடத்துறார். ரொம்ப நன்னா இருக்கும், அம்பாளும் ரொம்ப அழகா இருப்பா, ரொம்ப சாநித்தியமான ஒரு அம்பாள். நீ போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு ஒரு நாள் என்ன முடியுமோ, ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு குறையாத ஒரு நாள் என்ன முடியுமோ அதை வந்து ஒரு கவர்ல வச்சு அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு அப்படியே நீ ஊருக்கு போயிடு, போற வழியில எனக்காக இது பண்றியா? பண்றேன் பெரியவா, நீங்க சொல்லி நான் பண்ணாத இருப்பேனா? கண்டிப்பா பண்றேன். அது பாலா திரிபுர சுந்தரி கோவிலை கட்டி ஒருத்தர் நிர்வாகம் பண்றாருன்னா அவரோட பர்சனல் இதுல இருந்து செலவுல இருந்து பண்றாருன்னு சொன்னாக்க அதுக்கு பண்ண வேண்டாமா? பெரியவா சொன்னப்பறம் நான் பண்ணாத இருப்பேனும், கண்டிப்பா அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டார். நேரம் ஒரு கவர்ல ஒரு 1100 ரூபாய் பணத்தை போட்டு எடுத்துன்னு போனார். நேரம் நெமிலியில தேடிண்டு அந்த கோவில் இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டார். கோவிலுக்கு போய் கதவு தட்டினார். தட்டினோடனே அந்த வீட்டு எஜமானர் கதவை திறந்தார். கதவை திறந்த உடனே சொன்னார், நான் காஞ்சிபுரம் போயிருந்தேன், பெரியவா என்ன சொன்னார்னா ஊருக்கு திரும்பி போகும்போது இந்த இடத்துக்கு வந்து இங்க தரிசனம் பண்ணிட்டு உங்களை பார்த்துட்டு போய் சொன்னார். அவ உள்ள கூட்டின்னு போனா அவள் தரிசனம் பண்ணி வச்சா, பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ண வாங்கிட்டு அவர் கிளம்பும் போது ஒரு கவரை, ஒரு தட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த தட்டை வாங்கி அதுல இந்த கவரை வச்சுட்டு இது என்னோட இந்த காணிக்கை அம்பாளுக்கு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கிளம்பிட்டார். அவர் கிளம்பி போயிட்டார். இவர் இந்த கவரை பிரிச்சு பார்க்கல. நாமளா தான் உடனே அவளோட பிரிச்சு பார்த்திருப்போம், என்ன வச்சிருக்கா அதுல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஒரு கிஃப்ட் வந்தா உடனே அவ தலைமறையறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை பிரிச்சு பார்ப்போம் இல்லையா. இவர் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ணல, அம்பாள்கிட்ட அப்படியே இருந்தது. கரெக்டா சொல்லி வச்ச மாதிரி 12 மணிக்கு அந்த சிமெண்ட் வியாபாரி வந்துட்டார் வாசல்ல. வாசல்ல வந்து நின்று ஓய் அப்படின்னு கூப்பிடுறார். இவருக்கு அப்பதான் ஞாபகம் வந்தது, அடாடா 12 மணிக்கு அவரை வர சொல்லிருக்கோமே என்ன பண்றதுன்னு. உடனே அவரை பார்த்தார். அவர் பணம் எங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார், 12 மணிக்குள்ள எனக்கு கிடைச்சிடும், கொடுத்துடலாம் தான் நினைச்சேன், எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் வாய்க்கவே இல்லை,
இருந்தாலும் உண்மை நான் வெறுங்கையோட அனுப்ப விரும்பல. யாரோ ஒருத்தர் வந்தார், ஒரு சின்ன காணிக்கை கொடுத்துட்டு போயிருக்கார். அந்த கவர்ல என்ன இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு போற வழியில கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் அவர். பெரியவாளுடைய அனுகிரகமா பிரசாதமா நான் அதை வச்சிருக்கேன், அதை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறேன், அந்த கவரை நீர் எடுத்துன்னு போகும். என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ நான் கூடிய சீக்கிரம் செட்டில் பண்ணி தரேன், தயவு பண்ணி மன்னிச்சுங்கோ அப்படின்னு இந்த கவரை கொடுத்தார். கவரை கொடுத்த உடனே இந்த மனுஷன் என்ன பண்ணாருனாக்க உடனே கவரை அங்கேயே பிரிச்சு பார்த்தார். அவருக்கு வர வேண்டிய பணம் இருக்கா இல்லையா, இவர் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காரு, எவ்வளவு மீதி, இன்னும் எத்தனை தடவை ரிட்டர்ன் நடக்கணும் அந்த பணத்தை வசூல் பண்றதுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டி, ஆங்ஸைட்டின்னு சொல்றா இல்லையா. அதுல அந்த கவரை பிரிச்சு பார்த்தா 1001 ரூபாய். இவருக்கு தர வேண்டிய பணம் 1000 ரூபாய் தான். என்ன பண்ணார், 1000 ரூபாய் எடுத்துட்டு இதுல 1001 ரூபாய் இருக்கு, 1000 ரூபாய் நான் எடுத்துட்டேன், இந்தாங்க 1 ரூபாய் அம்பாளுக்கு நீங்க வச்சிருங்க காணிக்கை அப்படின்னு சொல்லி அதை கொடுத்துட்டு அந்த பணத்தை எடுத்து ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினார். இந்த நம்ம மனுஷன் இருக்காரே அந்த கோவில நிர்வாகம் பண்றவருக்கு அப்படியே அதிர்ச்சின்னு சொல்ல முடியுமா, ஆச்சரியம்னு சொல்ல முடியுமா, அருளால அப்படியே என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத அப்படியே மயங்கி போயிட்டான்னு சொல்லணுமா, கீழே விழாத குறைதான். உடனே அவர் ஆத்துக்கார்ட்ட சொன்னாராம், பாத்தியா நான் சொன்னேன் பெரியவா கைவிட மாட்டான்னு, எப்படியோ என் வாக்க பலிதமாக்கும்படியா பெரியவா பண்ணிட்டா பத்தீங்களா. நான் ஏதோ சொன்னேன் மத்தியானம் வாங்கோன்னு, அந்த சமயத்துல அவரை சமாளிக்கிறதுக்காக 12 மணிக்கு மேல வாங்கோ நான் எப்படியா அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன்னு என் வாக்க அப்படியே மெய்ப்பிக்கிறதுக்காக அப்படியே பெரியவா அப்படியே கருணை மழை பொழிஞ்சு யாரையோ அனுப்பிச்சு எனக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணுமோ அந்த பணத்தை கொடுக்க வச்சா இல்லையா. கருணை மாமுகில்னா இதுதானே கருணை மாமுகில். எப்ப பெய்யணுமோ, எங்க பெய்யணுமோ, எவ்வளவு பெய்யணுமோ அவ்வளவு மழை பெய்யறது தானே அழகு இல்லையா. அது அதிவிருஷ்டியோ அனாவிருஷ்டியோ அகால விருஷ்டியோ இருந்தா பிரயோஜனம் இல்லை இல்லையான்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு காஞ்சிபுரத்து திசையை பார்த்து பெரியவா இருக்கிற இடத்த பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். உள்ள போய் சன்னதியிலையும் போய் நமஸ்காரம் பண்ணி தன்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுட்டாலாம். நாமளும் என்னென்னைக்கும் பெரியவாளை நம்பினோம்னா நமக்கும் எந்த இக்கட்டும் வராத பெரியவா காப்பாத்துவா அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு நமக்கு சரியான உதாரணமா இருக்கு இல்லையா. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1968 வருஷம் பத்ராஜலத்தில் கும்பாபிஷேகம் ஆச்சு. அந்த கும்பாபிஷேகத்தை முடிச்சுட்டு பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து கொத்தகூடம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அந்த கொத்தகூடத்தில் பெரியவாளுக்கு பெரிய உபச்சாரம், ரிசப்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சுது. அங்கேருந்து காக்கர்லாங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த காக்கர்லாக்கு என்ன விசேஷம் அப்படின்னா, சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தர் தியாக பிரம்மம் தியாகராஜ சுவாமிகள். இந்த தியாகராஜ சுவாமிகளோட பூர்வீகம் இந்த காக்கர்லா தான். இந்த காக்கர்லாலேருந்து இருந்தவாதான் பல காலகட்டங்கள்ல மைக்ரேட் ஆகி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா. அதனால தியாக பிரம்மத்தோட பூர்வீக ஊர் இந்த காக்கர்லா அப்படிங்கிறது. அதுக்கு போய் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கம்மம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த கம்மத்துல வசந்த நவராத்திரி முன்னமே சொல்லியிருக்கேன். சாரத நவராத்திரி, புரட்டாசி மாசம் வர சாரத நவராத்திரி, இந்த ராமநவமி சமயத்துல வர வசந்த நவராத்திரிலாம் ரொம்ப முக்கியமானது. அது மடத்துல ரொம்ப விமர்சையா நடக்கும் அப்படின்னு. அப்போ அந்த வருஷத்துல வசந்த நவராத்திரியே கம்மம் அப்படிங்கிற ஊர்ல பெரியவா கொண்டாடினா. இந்த வசந்த நவராத்திரியெல்லாம் முடிஞ்சோன்னு பெரியவா யாத்திரையை தொடர்ந்து ஹைதராபாத் நகரத்துக்கு வந்தா. ஹைதராபாத், செகந்திராபாத் அப்படிங்கிறது ட்வின் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த நகரங்களுக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. விஜயம் பண்ணியிருக்கா. அதுக்கப்புறம் இந்த 68ஆம் வருஷம் தான் வரா புது பெரியவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட. இந்த ஹைதராபாத்ல பத்மாராவ் நகர் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அங்க ஸ்வராஜ்ய பிரஸ் அப்படின்னு ஒண்ணும். அங்க அந்த கௌதா குடும்பம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய குடும்பம், அவளுக்கு சொந்தமான பிரஸ், அந்த ஸ்வராஜ்ய பிரஸ்ல தான் பெரியவா இருந்தா. அப்படி இந்த தங்கி இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. அந்த வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி வந்தது. அந்த சங்கர ஜெயந்தியை வெகு விமரிசையா ஹைதராபாத்ல கொண்டாடினா. இந்த ஹைதராபாத் செகந்திராபாத்ல இருக்கிறதே பெரியவா பல நிகழ்ச்சிகள்ல கலந்துன்னு இருக்கா. பல முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அங்க பல கோவில்லாம் எழும்பியிருக்கு. அதுக்கு பெரியவா அடிக்கல் நாட்டி
அதுக்கப்புறம் அங்கேயே இருந்து கோவிலை கட்ட சொல்லி கும்பாபிஷேகம் பண்ணி எல்லாம் பண்ண முதல்ல ஒரு பிள்ளையார் கோவில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் ஆச்சு. அதே மாதிரி ஒரு வெங்கடேஸ்வர சுவாமி ஆலயம், ராமர் கோவில், இது மாதிரி பல கோவில்களுக்கெல்லாம் பெரியவா இருந்து அடிக்கல் நாட்டி அது வளர்றதுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு போயினா ஹைதராபாத்ல இது மாதிரி கோவில் எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் பெரியவா அப்போ இருக்கிறதே பெரியவா கையால ஆரம்பிச்சு வச்சுதான். அதே மாதிரி அங்க ஒரு சங்கர மடம் கட்டுறதுக்கு சங்கஸ்தாபனம் எல்லாம் பண்ணி பெரியவா சங்கர மடம் கட்டி வச்சா. பி.கே. முத்துசுவாமியர் அப்படின்னு ரொம்ப பிரபலமா இருந்த ஒருத்தர். இந்த முத்துசுவாமியர், வெங்கடேஸ்வரலு அப்படிங்கிற பக்தர், கான்ட்ராக்டர், இவா எல்லாம் எல்லாருமா சேர்ந்துதான் இந்த கைங்கரியத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒத்துழைச்சிருக்கா. இந்த முத்துசுவாமியர் இவாளோட கைங்கரியம் எல்லாம் பெரியவாளுக்கு பண்ணிக்கிறது ரொம்ப அசாத்தியமானது. பெரியவா அங்கங்க பெரியவாளுக்குன்னு பக்தாள்லாம் காத்துண்டா. பெரியவா என்ன கைங்கரியத்துக்கு சொல்லுவா, ஆர்டர் போடுவா, ஏதோ உத்தரவு பண்ணுவா, அதை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இன்னைக்கு ஹைதராபாத்ல சங்கர மடம் முதலானதெல்லாம் இருக்குன்னா அதுக்கு இந்த முத்துசுவாமியர் முதலான பக்தர்கள்லாம் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல முக்கியமா ரசமான ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த கணபதி ஸ்தபதிக்கும் பெரியவாளுக்கும் தான் ரொம்ப ஆப்தமான அந்யோன்யமான உறவு அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த கணபதி ஸ்தபதி ஆந்திர அரசாங்கத்துல ஒரு உத்தியோகத்திலையும் இருந்தார். சீஃப் இன்ஜினியர் கிரேட்ல ஸ்தபதியா இருந்ததுனால பெரியவாளை அப்பப்போ தரிசனம் பண்ணியிருக்க. பெரியவா அங்க ஹைதராபாத் செகந்திராபாத்லயே இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணார், அந்த ஊர்ல நவாபோட பேலஸ் இருக்கு. அந்த நவாப் பேலஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா 2 கட்டடம், ஒன்னு மக்கா மசூதி அப்படின்னு, ஒண்ணு மக்கா மஸ்ஜித் அப்படின்னு. அதாவது அந்த நவாப் என்ன பண்ணினார், மக்கால போய் மக்காலேருந்து கல்லு எடுத்துன்னு வந்து இந்த ஹைதராபாத்ல கட்டினர். அந்த ஹைதராபாத் நவாபுக்கு 2 சம்சாரம். அதுல ஒரு மனைவி அந்த மதத்தையே சேர்ந்தவர், இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்தவர், இன்னொரு மனைவி ஹிந்து. அதனால ராஜா என்ன பண்ணின, நவாப் தன்னோட ஹிந்து மனைவி முஸ்லீம் மனைவி 2 மனைவிகளுக்காகவும் அரண்மனையில இந்த முஸ்லீம் மனைவிக்காக மக்காலேருந்து கல் எடுத்துன்னு மசூதி கட்டினர். இந்து மனைவிக்காக ஒரு கோவில் கட்டினர். அந்த கோவில்ல ராமருக்கு பரமேஸ்வரனுக்கு சன்னதி, சிவன் ராமர் கோவில் சேர்த்து கட்டினர். நவாப் கட்டின கோவில் இது. இப்படி கட்டி இருந்திருக்கு. ஆனா அந்த நவாப் காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த ராணிகள் 2 பேருக்கும் இந்த பாக பிரிவினை வந்துடுத்து. இந்த அரண்மனை பேலஸ், இந்த ஃபோர்ட், இது எல்லாமே அவளுக்கு பல விதங்கள்ல அவளுக்கு பாக பிரிவினை வரத்தே அதுல ஒரு விபரீதம் என்ன நடந்துருத்து அப்படின்னா, இந்த இஸ்லாம் மனைவிக்கு ராமர் கோவில் முதலான இடங்கள்லாம் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 ஏக்கருக்கு மேல பெரிய விஸ்தாரமான இடம். இந்த கோட்டை, வாசல், மதில், சிவர், இந்த கோவில் உள்ள பக்கம்லாம் இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்த மனைவிக்கு போயிடுத்து. அப்படி போனதுனால என்ன ஆயிடுத்துனார், அதுக்கப்புறம் அங்க பூஜையே நின்று போயிடுத்து. அவ கோவில பூட்டிவிட்டா. அவ ஒரு இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவாளா இருந்ததுனால இந்த கோவில்ல ஒன்னும் வழிபாடு ஒன்னும் செய்யல. கோவில நின்னா இறக்கி பூட்டியாச்சு, பெரிய பூட்டை போட்டு. அதுலேருந்து பல காலங்களா அங்க கோவில்ல இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சுவாமிக்கு பரமேஸ்வரனுக்கும் ராமருக்கும் பூஜையே இல்லாத போயிடுது. இது அந்த ஊர்ல இருக்கிற இந்துக்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப மன வருத்தமா இருந்தது. ஆனா மட்டும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா அது எப்படி என்ன பண்றதுன்னு புரியல. சரி, எப்படியான வேற ஏதானு பண்ணலாம் அப்படின்னா வழியில இதை தாண்டி தான் போகணும். இந்த முஸ்லீம் இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிற இடத்தை தாண்டி இந்த கோட்டை வாசலை தாண்டி தான் உள்ளுக்குள்ளேயும் போகணும். அப்படி போகவும் முடியாது இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே பல காலகட்டங்கள்ல அங்க இருக்கிற இந்த இந்துக்கள்லாம் சேர்ந்து முயற்சி பண்ணி, அவளும் மனசு தளரல, விடாத முயற்சி பண்ணி ஒரு வழியா அந்த ராணிகளுக்கெல்லாம் காலத்துக்கு அப்புறம் ஏதோ வாரசுல வந்த வாழ்க்கெல்லாம் சொல்லி ஒரு வழியா அந்த கோவில் இருந்த இடத்த வாங்கினுட்டா. இந்துக்கள் வாங்கி இப்போ அந்த கோவில பூட்டு எல்லாம் பூட்டிருக்கு. வருஷ கணக்கான பூட்டின பூட்டை கூட மாத்தல, அப்படியே கிடக்கு. அந்த துரு பிடிச்சப்ப எடுத்து அந்த பூட்டை உடைச்சு உள்ளுக்குள்ள போய் அந்த சுவாமிக்கு ஒரு வழிபாடு பண்ணணும், பூஜையை ஆரம்பிக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த கோவில் அவ கைக்கு வந்தோன்னே, இந்துக்கள் கைக்கு வந்தோன்னே, அந்த சமயத்துல பெரியவாவும் ஹைதராபாத்ல செகந்திராபாத்ல கேம்ப்ல இருந்ததுனால இந்த ஸ்தபதிட்ட வந்து சொன்னா வாழலாம், இப்ப பெரியவா இங்க இருக்கா, இது மாதிரி இத்தனை காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த கோவில் நம்ம கைக்கு வந்திருக்கு, அதை முதல்ல பெரியவா கையால அந்த பூட்டை உடைச்சு அந்த சுவாமிக்கு போய் ஒரு வழிபாடு பண்ணி ஆரம்பிச்சு வச்சாக்க அமோகமா இருக்கும். காலங்காலமா இந்த வழிபாடோட இந்த கோவில் பிரகாசிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட ஸ்தபதி போய் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். பெரியவா வந்து இது மாதிரி இந்த கோட்டைக்குள்ள இருக்கிற அந்த கோவிலை திறந்து வைக்கணும் அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு பரம சந்தோஷம். ஆஹா, கட்டாயம் வரேன் அப்படின்னு. ஆனா இந்த ஸ்தபதிக்கு இன்னும் சில பேருக்கெல்லாம் ஒரு பயம் இருந்தது.
அந்த முஸ்லீம்கள்லாம் உள்ள அந்த கோட்டை வாசல் வழியால போகணும். அந்த ஏரியாலாம் அவ இருக்கிற இடம். பெரியவா போறதா இருந்தாக்கா அதுக்கு உண்டான பல்லாக்கில போவா, அதுக்கு மேல தள வாத்தியங்களோட பெரியவாள் வரான்னா அதுக்கு உண்டான மரியாதையோட தானே அவளை வரவேற்று எல்லாம் பண்ணணும். இதுக்கெல்லாம் அவ சம்மதிப்பாளா, அதனால ஏதாவது தகராறு வந்துட போறதே அப்படின்லாம் பயந்துண்டா. அப்படி பயந்துன்னு இருக்கு. அதுக்கு உண்டான தக்க ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அழகா பண்ணினா. நான் இவ பயந்தாப்புல ஒண்ணும் நடக்கல. என்னன்னா அந்த பக்கத்துல அந்த முஸ்லீம் ஏரியா வழியால பெரியவா போறதே ஊர்வலமா. முதல்ல யாரு தரிசனம் பண்ணி காணிக்கையெல்லாம் சமர்ப்பிச்சு பெரியவாள்கிட்ட வந்தனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா வழிபாடு நடத்தினான்னா இந்த இஸ்லாமியர்கள் தான் வழிபட்டா. எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம், இவாதான் இந்த வழியால போறதே தான் தகராறு பண்ண போறானாக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாக்க, அவ என்னடானா நேர் ஆப்போசிட்டா இவாதான் முதல்ல பெரியவாளுக்கு வரவேற்பு கொடுத்து அவ உபச்சாரம் பண்றாளே அப்படின்னு. அப்படி இருக்க பெரியவா உள்ளுக்குள்ள போனா அந்த பூட்டை உடைக்க சொன்னா. வாசல்லையே பெரிய பூட்டு போட்டிருக்கு, அந்த பூட்டை உடைக்கப்பட்டது. நேரம் உள்ளுக்குள்ள போனா சிவன் கோவில்ல அந்த சன்னதியில பெரிய பூட்டு போட்டிருக்கு. அந்த பூட்டும் பெரியவா கையால பெரியவா முன்னிலே உடைக்கப்பட்டு உள்ளுக்குள்ள போனா பிரமாதமா சிவலிங்கம். கணபதி ஸ்தபதி சொல்லுவார், என்னமோ இப்பதான் நேத்திக்குதான் பண்ணி பிரதிஷ்டை பண்ணினாப்புல அப்படி பல பிரமாதமா இருக்கு. இத்தனை காலமா பூஜை இல்லை அப்படிங்கிறாப்புல அந்த சுவாமி தெரியல. அந்த சுவாமிக்கே அப்படி ஒரு பிரகாசம் சந்தோஷம் போல இருக்கு. பெரியவா கையால இப்படி ஒரு நல்ல காலம் வந்துடுத்தேன். பெரியவா பரம சந்தோஷத்தோட தான் கமண்டலத்தில் இந்த தீர்த்தத்தினால அந்த சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணி வில்வம் எல்லாம் போட்டு அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணி முதல்ல வழிபாடு தீபத்தை ஏற்றி வச்சு வழிபாடு நடத்தி வச்சா. உடனே இந்த சிவசன்னதியில முடிச்சுட்டு பக்கத்துல இருக்கிற ராமர் சன்னதிக்கு போய் அங்க இருக்கிற பூட்டையும் உடைச்சு அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கும் அபிஷேகம் தன்னோட கமண்டல தீர்த்தத்தினாலேயே பண்ணி அங்கேயும் மலர்லாம் போட்டு தீபம் ஏற்றி வழிபாடு பண்ணி அன்னியிலேந்து இந்த ஹைதராபாத் நகரத்துல உள்ள இந்த சிவன் கோவில் ராமர் கோவில் நித்திய வழிபாடோட பிரபலமா இருக்கு. இன்னைக்கு பார்த்தா அது ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கு, பிரபலமா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றா. இது 1968 வருஷம் பெரியவா அங்க இருக்கிறதே நடந்த அதிசயங்கள்ல ஒண்ணு. காலங்காலமா போட்டி இருந்த கோவிலுக்கு ஒரு நல்ல காலம் பிறந்து பெரியவா திருக்கையால இந்த வழிபாடு நடக்க முடியுமா இருந்தது. இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் இந்த ஹைதராபாத் செகந்திராபாத்ல பெரியவா இருக்கிறதே நடந்தது. அப்போ 1968 வருஷம் சாதுர்மாசியத்தை அங்க செகந்திராபாத்லயே பண்ணினா. அந்த செகந்திராபாத்ல பண்றதே தான் பிரம்மானந்த ரெட்டி முதலான முதலமைச்சர் எல்லாரும் மந்திரிகள் எல்லாமும் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அப்போ சாதுர்மாசியத்துல ஆகம சில்ப சதஸ் அப்படின்னு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். வருஷா வருஷமே இந்த சாதுர்மாச சமயத்துல அகில பாரத ஆகம வேதாகம சில்ப சதஸ் அப்படின்லாம் நடக்கும். அந்த ஆகம சில்ப சதஸ ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடணும் அப்படின்னு அரசாங்கம் இதுல ரொம்ப கவனம் செலுத்தி, அதே மாதிரி தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி துறை இவா எல்லாருமே சேர்ந்து இதை ரொம்ப கிராண்டா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட இந்த கணபதி ஸ்தபதி தான் இந்த ஆகம சில்ப சதஸ் மாநாடு நடக்கிற மண்டபத்தெல்லாம் நிர்மாணம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. முன்னால பெரிசார் ராஜகோபுரத்தோட கோபுர வாயில் மாதிரி வச்சு என்ட்ரன்ஸை வச்சு உள்ளுக்குள்ள பெரிய ஸ்டேஜ்ல பெரிய நடராஜரோட ஆனந்த தாண்டவ மூர்த்தி பண்ணி அதை வச்சு இன்னும் பலவிதமான இந்த கோவில் சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் பண்ணி இந்த ஆகம சில்ப சதஸை டெக்கரேட் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்போ ஒரு நாளைக்கு பெரியவா வந்தா அந்த இடத்தெல்லாம் பாக்குறதுக்கு. அப்படி பாக்குறதே பார்த்தா பெரியவா சொன்னா, என்ன இவ்வளவு பிரமாதமா எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, இதுக்கெல்லாம் பைசா எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா. பெரியவா உடனே கேட்கிறா, ஏதாவது புதுப்பிரிவா கொடுத்தாளா? ஏன்னா இது மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் கன்சல்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்றது புதுப்பிரிவாளே பண்ணியிருந்தா. அவ தலைமையில தான் இதெல்லாம் நடந்தது, அவளோட அட்வைஸ் படி தான் நடந்தது. பெரியவா கிட்ட புதுப்பிரிவா தானே இதுக்கெல்லாம் பணம் கொடுத்துருக்காளா அப்படின்னார். இல்ல புதுப்பிரிவா கொடுக்கல, ஜனங்கள்லாமும் கொடுக்குறா, அரசாங்கத்திலையும் இதுக்கு கொடுக்கறது, தொல்பொருள் துறை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிறதுனால இதெல்லாம் பண்றா அப்படின்னா. அப்படி ஆந்திர அரசாங்கமே பண்ண ரொம்ப பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்லாம் காமிச்சா. அதுல என்ன பண்ணிருக்கா, அந்த அரசாங்கத்துல ஆந்திரால எத்தனை கோவில் இருக்கோ அந்த கோவில்ல உள்ள மூர்த்திகள் எல்லாம் ஒரு மாடல் மாதிரி பண்ணி ஃபைபர்ல பண்ணி அங்க கொண்டு வைக்கிறது. அந்த எக்ஸிபிஷன் மாதிரி ஒண்ணு வச்சிருந்தா. அந்த எக்ஸிபிஷன் ஒண்ணு பண்ணிருந்தா, தொல்பொருள் துறை ஒரு எக்ஸிபிஷன். அதுல இந்த ஆந்திரா கோவில்ல இருக்கிற பிரபலமான கோவில்ல இருக்கிற மூர்த்திகள் மாதிரி எல்லாம் பண்ணி கொண்டு மாடல் பண்ணி வச்சா எல்லாரும் பாக்குறதுக்கு சௌரியமா இருக்கும்னு இத ஸ்தபதி காமிச்சர் இது மாதிரி பண்ணிருக்கு, இது மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்குன்னு. பெரியவா பார்த்துட்டு எல்லாம் நன்னா இருக்கு அப்படின்னுட்டு ஒவ்வொரு கோவிலா பார்த்துன்னு வந்துட்டு கடைசியில ஸ்தபதிட்ட கேட்கிறா, அம்மா இத்தனை கோவிலையும் பண்ணியிருக்க, ஆனா காளஹஸ்தியை விட்டுட்டேன்னா. தூக்கி யாரி போட்டது ஷாக்கா இருந்தது ஸ்தபதிக்கு. ஒரு கைந்தேர்ந்த ஸ்தபதி இவ்வளவு ஸ்ரத்தையா எல்லா காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எப்படி கவனம் தப்பித்துன்னு தெரியல. ஆந்திரால ரொம்ப முக்கியமான க்ஷேத்திரம் ஸ்ரீகாளஹஸ்தி, அந்த காளஹஸ்தீஸ்வர பண்ணி வைக்கிறதுக்கு மறந்து போயிடுத்து.
இதை பெரியவா வந்து பார்த்துட்டு அத்தனை பேர் பார்த்துருக்கா, எல்லாருமே அங்க இருந்து ஒரு பெரிய குரூப்பா தான் இருந்து வேலை செய்யறா, இருந்தாலும் ஒருத்தர் கவனத்துக்கும் வரலது. இது பெரியவா வந்து பார்த்தோன்னு வந்து சொன்னா, எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம். ஸ்தபதி உடனே சொன்னார், தப்பு பண்ணிட்டு நல்ல வேளை பெரியவா வந்து பார்த்தா எக்ஸிபிஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உடனே பண்ணி வச்சுறேன் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சொன்னா, எல்லாம் நன்னா பண்ணியிருக்க, ஆனா எல்லாத்தையும் எடுத்துடுன்னா. இப்ப ஸ்தபதிக்கு புரியல, காளஹஸ்தி விட்டு போய் எடுத்து பண்ணுங்கிறா, ஆனா இப்ப ஒன்னுத்தையும் எக்ஸிபிஷன்ல வைக்காத எடுத்துருன்னு சொல்றாளே, என்னன்னு புரியல. குழப்பத்தே பெரியவாள்கிட்ட ஏன் எடுக்க சொல்றான்னு புரியல. பெரியவா சொல்லணும் அப்படின்னா பெரியவா சொன்னா, இந்த மூர்த்திகள் சுவாமியோட விக்கிரக மூர்த்தி எல்லாம் பண்ணி இது ஷோ பீஸ் மாதிரி எக்ஸிபிஷன்ல வைக்கிறதுக்கு இல்ல, அப்படி வைக்கப்படாது. அதனால நீ ஒண்ணு பண்ணு, இதுக்கு இந்த தெர்மோகோல்ல கோவில் மாதிரியே அமைப்பு பண்ணி ஒரு கர்ப்பகிரகம் மாதிரி பண்ணி அங்கங்க வரிசையா அந்த கோவில் அமைப்புலயே பண்ணி தெர்மோகோல்ல பண்ணி அது உள்ளுக்குள்ள இந்த விக்கிரகத்தை வச்சு ஒரு தீபத்தையும் ஏத்தி விளக்கையும் ஏத்தி வச்சு ஒரு புஷ்பத்தை ஹாரத்தையும் போட்டு தினமும் ஒரு வழிபாடு நடந்ததுன்னா இந்த மாநாட்டுக்கு வரவா அத்தனை பேரும் என்ன பண்ணுவான்னு வெறும் இந்த சுவாமியை எக்ஸிபிஷனா பார்க்காத தரிசனம் பண்ணிட்டு போனாப்புல ஆயிடும். எல்லாருக்கும் ஒரு தரிசன புண்ணியமும் கிடைக்கும். அதனால ஷோ பீஸ் மாதிரி வைக்கப்படாது, இதுக்கு ஒரு ஆலயம் மாதிரியும் பண்ணி ஒரு சன்னதி மாதிரி வச்சு அதுல உள்ளுக்குள்ள வையின. ஸ்தபதி மற்றவாள்லாம் ரொம்ப பெரியவாளோட பாவத்தை பார்த்து உருகினா. அதாவது நமக்கும் பெரியவாளுக்கும் எப்படி ஒரு பாவத்துல வித்தியாசம் இருக்கு பாரு. அப்படி நாம எல்லாத்துலயும் ஒரு ஷோலயே தான் இருக்கும், ஆனா பெரியவா எல்லாத்துலயும் அது பக்தி மார்க்கத்திலேயே தான் இருக்கா, பக்தியில தழைச்சிருக்கிறதுனால. இதை ஷோ பீஸா சுவாமியை வைக்கப்படாது. நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வீட்டுலாம் என்ன பண்ணோம், ஷோ கேஸ்ல பெரியவா படத்தை வைக்கிறோம், இனிமே நடராஜர் சிலை வைக்கிறோம், பிள்ளையார் சிலை வைக்கிறோம், இது மாதிரிலாம் ஷோ பீஸ் மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கோம். சுவாமியோட மூர்த்திகள் எல்லாம் ஷோ பீஸா வச்சுக்கிறதா இல்ல, பூஜை அறையில வச்சு வழிபாடுன்னா பண்ணணும். இதெல்லாம் தான் நமக்கு பெரியவாச்சரத்துல இருந்து கிடைக்கிற மெசேஜ். அதனால அப்படி வைக்கப்படாது, இப்படி ஆலயம் மாதிரி வச்சு வழிபாடா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லு. அப்போ பெரியவா என்ன பண்ணா, உனக்கு ஒரு கதை சொல்லட்டுமா அப்படின்னா ஸ்தபதிட்ட. ஒரு தஞ்சாவூர் ஜில்லால திருஞானபுரம் அப்படின்னு ஒரு ஊரு, அந்த ஊர் பட்டாமணியார் கணக்கு கையேடுலயே இந்த கதை இருக்கு. இது அதனால நிஜமாவே நடந்த கதையா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவா ஸ்தபதிட்டு சொல்றா. அந்த திருஞானபுரத்துல ஒரு சிவபக்தர் இருந்தார். அந்த சிவபக்தர் பல ஊர்களுக்கு போய் பல க்ஷேத்திரங்கள்ல உள்ள சுவாமி எல்லாம் தரிசனம் பண்ணி தீர்த்த ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தார். இந்த திருஞானபுரத்துக்கு வந்தோன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. இந்த ஊர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து இங்கேயே தங்கிடலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணினார். இவர் ஒவ்வொரு ஊரா போய் ஒரு க்ஷேத்திரமா பார்த்து தரிசனம் பண்ணி பழகி படுத்து இல்லையா. அதனால இவருக்கு என்ன தோணித்து, பரமேஸ்வரன் பிரார்த்தனை பண்ணார். இவர் பரம பக்தரா இருந்ததுனால ஈஸ்வரன்ட்ட வந்தார் எய்தாப்புல. எனக்கு இந்த காலு சரியா இருந்தாதான் இனிமே ஊரா சுத்தணும்னு தோணும், இந்த திருஞானபுரத்தை விட்டு போறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லை. அதனால ஒண்ணு பண்ணுங்கோ, ஏ பரமேஸ்வரா என்னோட காலை முடமாக்கிடுன்னு. இப்ப கால் நடக்க முடியலன்னா ஒரு ஊருக்கும் போக முடியாது, இருக்கிற இடத்துலயே தான் இருக்கணும். அதனால என் காலை முடமாக்கிடுவேன். பரமேஸ்வரன் ஆகானர் கால் முடமா போயிடுத்து அந்த ஊர்லயே இருந்தார். இப்படி பல நாள் இருந்து அந்த சுவாமியை தரிசனம் பண்ணி இவர் சந்தோஷப்பட்டிருக்காரு. இருந்தாலும் இந்த பழக்க தோஷம் வாசனை அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு பழையபடி எங்கேயான வெளியூருக்கு போய் மற்ற க்ஷேத்திரங்களுக்கு எல்லாம் போய் சுவாமி தரிசனம் பண்ணா தேவையில்லைன்னு தோணித்து உடனே பரமேஸ்வரன் பக்தி பண்ணர் கூப்பிட்டார். இவர் பரம பக்தனாத்தான் உடனே சுவாமியும் திருப்பி எய்தாப்புல வந்தார். உடனே சுவாமிகிட்ட சொன்னார், எனக்கு பழையபடி காலை கொடு, எனக்கு இங்கேயே உட்கார முடியல, திருப்பி எல்லா ஊரையும் பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு, தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு, அதனால எனக்கு காலை கொடுத்துரு, நான் திருப்பி ஊரா போறேன்னு. உடனே பரமேஸ்வரன் சிரிச்சுட்டே அவர்கிட்ட அந்த பக்தர்கிட்ட கேட்டார், உனக்கு 2 சாய்ஸ் தரேன், ஒன்னு நான் காலை திருப்பி கொடுக்கட்டுமா, அப்படி காலை கொடுத்தீங்கன்னா நீ இனிமே ஊரா போய் பார்க்கலாம் எல்லா ஊரையும், அப்படி இல்லைன்னா இன்னொன்னு பண்றேன், நான் காலை கொடுக்கல, மற்ற ஊர்ல எல்லா ஊர்லயும் இருக்கிற சுவாமியை இந்த ஊர்லயே கொண்டு வச்சுடுறேன், எல்லா க்ஷேத்திரத்திலயும் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் இங்கேயே கொண்டு வச்சுடுறேன், ஒன்னும் நீ இந்த இருந்த இடத்துல இருந்தே எல்லாத்தையும் பார்த்து தரிசனம் பண்ணி ஆனந்தப்படலாம், இல்லையா உனக்கு காலை மட்டும் கொடுக்குறேன், நீ ஊரா அலைஞ்சு போய் தரிசனம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், உனக்கு எது வேணும்னு கேட்டார். உடனே இந்த பக்தர் பரமேஸ்வரன் கருணையை நினைச்சுன்னு சந்தோஷப்பட்டார். அஷடு நமக்கு தெரியாது போயிடுத்தே. அதனால என்ன பண்ண பரமேஸ்வரன்ட்டு, நல்ல வேளை நீ வந்து கண்ணை திறந்த, எனக்கு போன காலாவே இருக்கட்டும், இந்த திருஞானபுரத்துல இருந்த சந்தோஷமும் கிடைக்கும், அதே சமயத்துல எல்லா சுவாமியும் பார்த்தாப்புலயும் இருக்கும், அதனால நீ 2வதா சொன்னாப்புல எல்லா சுவாமியும் இங்கேயே கொண்டு காமிச்சுடும், எனக்கு கால் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னார். அதனால சுவாமி எல்லா க்ஷேத்திரத்துல இருக்க சுவாமியும் அந்த இடத்துல கொண்டு காமிச்சார் அப்படின்னு இந்த கதையை சொன்னா. சரி, இப்ப கணபதி ஸ்தபதிட்டு இந்த கதையை சொல்லுவானே, அதுக்கு தான் காரணம் பெரியவா சொல்றா, எப்படி அந்த திருஞானபுரத்துல ஒரு பக்தருக்காக பரமேஸ்வரன் எல்லா ஊர் சுவாமியும் அதே இடத்துல கொண்டு வந்தாரோ அத மாதிரி நீனும் பண்ணிவிட்ட அப்படின்னு.
இந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு வரவாளுக்கு இப்ப அத்தனை பேருக்கும் ஆந்திரால ஒவ்வொரு ஊரா போய் 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 சுவாமி கூட்ட தரிசனத்தை அந்த பஸ்ல போய் இடிபட்டுன்னு ரயில்ல போய் அந்த கூட்டத்தில் இடிபட்டுன்னு தரிசனம் பண்ணுங்கிற சிரமம் இல்லாத இந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு வந்தாள்னா, இந்த மாநாட்டுக்கு வந்தாள்னா போறோம், எல்லா சுவாமியும் ஒரே இடத்துல தரிசனம் பண்ணிடலாம். அங்க பரமேஸ்வரன் எல்லா ஊர் சுவாமியும் ஒரே இடத்துல கொண்டு வந்து, நீங்க ஒரு ஸ்தபதி எல்லா சுவாமியும் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்ட அப்படின்னு சொல்ல ஸ்தபதிக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் ஏற்பட்டிருக்கும். என்ன பரமேஸ்வரன் பண்ற காரியத்தை ஒரு ஸ்தபதி பண்றாருன்னு யாரு சொல்றான்னு பிரத்யக்ஷ பரமேஸ்வரன் பெரியவா சர்டிபிகேட் கொடுக்கறா. அந்த ஸ்தபதியோட மனசு என்ன பூரிப்பு அடைஞ்சிருக்கும், எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நாம கற்பனையில தான் பார்த்துக்கலாம். அப்படிதான் பெரியவா அந்த ஆகம சில்ப சதஸ்க்கு அந்த மாநாட்டுல வெகு விமர்சையா நடத்தினா. அதுல அப்படி எல்லாம் பல அழிய நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. ஒவ்வொரு ஆகம சில்ப மாநாட்டிலையுமே ஒவ்வொரு ஊர்லயும் நடந்ததெல்லாம் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு வருஷம் பிரமாதமா தான் நடக்கும். இது மாதிரி பல சிறப்புகள் வாய்ந்ததா இருக்கும். அப்படி இருக்கிற அந்த கணபதி ஸ்தபதி பெரியவாள்கிட்ட அவ்வளவு அசாத்திய பக்தி, அச்சஞ்சல பக்தி அப்படின்னா ஏன் இருக்காது? அப்பேற்பட்ட கணபதி ஸ்தபதி தான் அந்த பெரியவாளுக்கு ஓரிக்கையில ஒரு கோவில் கட்டியிருக்கார். ஓரிக்கையில பிரதோஷம் வெங்கட்ராமையர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ மாமாவோட முயற்சியினால, அவளோட தாபத்தினால, அவளோட தபஸ்தினால ஒரு பெரிய மணிமண்டபாலயம் வந்திருக்குன்னு அப்படின்னு முன்னமே பார்த்தோம். அந்த மணிமண்டபாலயத்தை இந்த கணபதி ஸ்தபதி தான் கட்டி வச்சார். அவர் இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் மனசுல வச்சுட்டு இந்த ஹைதராபாத் எக்ஸிபிஷன்ல எல்லா ஒரு சுவாமியும் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா, அந்த எல்லா ஒரு சுவாமியும் சேர்ந்த ஒரே மொத்த உருவம் பெரியவா. அதனால எல்லா ஊர்லயும் என்னென்ன சில்பாதிசயங்கள்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த பெரியவாளோட ஆலயத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல பாவத்துல அந்த கோவில பிரமாதமா கட்டியிருக்கார். இப்படி அந்த செகந்திராபாத்ல இருக்கிறதே சாதுர்மாசியத்துல நடுப்புற இந்த வேதாகம சில்ப சதஸ் இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறது. அப்படி நடந்துட்டு இருக்கிறதே இன்னும் பல அபூர்வமான கோவில்லாம் வரத்துக்கு காரணமா இருந்தது. அந்த கோவில்ல முக்கியமானது ஸ்கந்தகிரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முருகனுக்கு ஒரு ஆலயம். அந்த முருகன் ஆலயம் வரணும் 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 அப்படின்னு பல முயற்சிகள்லாம் பண்ணப்பட்டது. அரசாங்கமே முயற்சி பண்ணித்து இந்த ஹைதராபாத் நகரத்துல முருகனுக்கு ஒரு கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தா பல பேர் அதுக்குன்னு ஒரு கமிட்டி போட்டு பல விதத்திலையும் முயற்சி பண்ணி பார்த்தா சரியான இடம் கிடைக்கல. அப்படி இருக்கிறது ஒரு பல்ராமன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கான்ட்ராக்டர், அவருக்கு ரொம்ப கடன்லாம் வந்துடுத்து. கடன்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். அப்படி அவர் வாங்கின கடன்லாம் திருப்பி தர முடியாத படுத்து இது கோர்ட்டு கேஸ் அப்படின்னு எல்லாம் போய் ரொம்ப அதுக்கு பெரிய இதுவா போய் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல என்ன ஆயிடுத்து, அவருக்கு சொந்தமான ஒரு 75 ஏக்கர் நிலம் இருந்தது. அந்த நிலத்துல கோர்ட் என்ன பண்ணிட்டு அப்படின்னா இந்த நிலத்தை ஏலம் போட்டு அதுல வர பணத்தை எல்லாரும் கடன் கொடுத்தவாழ்லாம் எடுத்துக்கணும், மீதி இருந்ததுன்னாக்க அந்த நிலத்தை அவர்கிட்டயே திருப்பி கொடுத்துடணும், பாக்கி உள்ளதை அவர்கிட்ட திருப்பி கொடுத்தணும் அப்படிலாம் தீர்ப்பு வந்தது. அதுபடியே நடந்தது. அந்த பல்ராமன் என்ன பண்ண பெரியவாள்கிட்ட வந்து ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணார், இது மாதிரி கடன் வந்துருத்தோ என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்லாம் சொல்ல ரொம்ப மானஸ்தர். இது மாதிரி எல்லாம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தோன்னா ரொம்ப மனசு பாதிச்சது. பெரியவா அனுகிரகத்துல கடைசியில கோர்ட் ஆர்டர்ல இப்படி தீர்ப்பாச்சு. அப்படி இருக்கிறதையும் திருப்பி இந்த கஷ்டங்கள்லாம் விடிஞ்சு கடன்லாம் அடைஞ்சோன்னு வந்து திருப்பி பெரியவாளை தரிசனம் எடுத்து பெரியவா கேட்டா, அந்த 75 ஏக்கர்ல வித்து கடன்லாம் அடைஞ்ச போது மீதி கொஞ்சம் இருந்தது இல்லையோ, அதுல இந்த முருகன் கோவிலுக்கு இடம் தெரியான்னு கேட்டா. அப்பதான் அந்த பத்மாராவ் நகர்ல அவர் இடம் கொடுத்தார். அப்போ சொன்னார் அவர், பெரியவா ஒன்றும் பணம் எல்லாம் கொடுத்து அவள்கிட்ட கேட்ட வாங்கிக்க வேண்டாம், நான் எனாமாவே கொடுக்குறேன், இந்த இடத்துல ஒரு முருகனோட கோவில் இருப்பது, அதோடல எனக்கு இவ்வளவு இருந்த கஷ்டங்கள்லாம் போயிடுத்து, அதனால இந்த இடத்துல கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல அந்த ஸ்கந்தகிரிக்கு அந்த பல்ராமன் எனாமா இடத்த கொடுக்க அந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் சேர்ந்துட்டு அதை ரொம்ப ஒரு விமரிசையா பெரிய பிரமாதமா கோவிலா கட்டணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணா. அந்த கோவில் கட்டுறதுக்கும் இந்த கணபதி ஸ்தபதியோட பங்கும் அதுல ரொம்ப முக்கியமா இருந்தது. இதுதான் இந்த செகந்திராபாத்ல ஸ்கந்தகிரியில கோவில் வரத்துக்காரணம். அந்த ஸ்கந்தகிரிக்கு பக்கத்திலேயே சங்கர மடமும் வந்தது. அந்த ஸ்கந்தகிரியில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆஞ்சநேயர் சன்னதி, அந்த ஆஞ்சநேயர் சன்னதியை வைக்க சொன்னதும் பெரியவாதான். இப்படி பல சன்னதிகள் வரத்துக்கு பல கோவில் வரத்துக்கெல்லாம் முக்கியமா காரணமா இருந்தா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த செகந்திராபாத்ல அந்த ஸ்கந்தகிரியில வந்த முருகன் கோவில் அதுக்கு என்ன பெருமை அப்படிங்கறதுல அந்த கும்பாபிஷேகத்தும் போது சொன்னதெல்லாம் நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம்.
திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்த பரவசம். விச்சுக்கேடு பொய்க்கு ஆகாது, என்று இங்கு என்னை வைத்தாய். இச்சை காணார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார். இச்சைக்கு ஆனார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார். அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன், அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன். ஆரோ எம் பிச்சை தேவா, ஆரூர் எம் பிச்சை தேவா, என்னான் என் நான் செய்யேன் பேசாயே பேசாயே. பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரில், பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரில் திருநீரே. பூசப்பட்டேன் திருநீரே, பூசப்பட்டேன் பூதலரால் உன் அடியான் என்று ஏசப்பட்டேன். இனிப்படுகின்றதமை யாதால் ஆசைப்பட்டேன் ஆட்பட்டேன் அடியேனே. அடியேன் அல்லேன் கொல்லோ தான் எனையாட்குண்டிலை கொல்லோ. அடியாரானார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார்.
செடிசேர் உடலம் இது நீக்க மாட்டேன் எங்கள் சிவலோக கடியேன் உன்னை கண்ணாரக் காணுமாறு காணேனே. காணுமாறு காணேன் உன்னை அந்நாள் கண்டேனும் பாணே பேசி எந்தன்னை படுத்தது என்ன பரஞ்சோதி. ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா செத்தே போயினேன் ஏன் நான் இல்லா நாயினேன் என் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே. மானேர் நோக்கி உமையாள் பங்கா மானே நோக்கி உமையாள் பங்கா மறையீரு அறியா மறையோனே தேனே அமுதே தேனே அமுதே சிந்தைக்கு அறியாய் சிறியேன் பிழை பொறுக்கும் கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேல் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே. யானும் பொய்யும் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே. புறமே போந்தோம் புறமே போந்தோம் பொய்யும் யானும் மெய்யன்பு பெறவே வல்லேன் அல்லா வண்ணம் பெற்றேன் யான் அறவே நின்னைச் சேர்ந்தடியார் மற்று ஒன்று அறியாதார் சிறவே செய்து வழி வந்து சிவனே நின்றாள்
சேர்ந்தாரே தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு பேரா உலகம் புக்கார் அடியார் புறமே போந்தேன் யான் ஊராம் இலைக்க குருட்டாம் இலைத்து இங்கு உன் தாள் இணையன்புக்கு ஆராடியேன் அயலே மயல் கொண்டு அழுகேனே அழுகேன் நின்பால் அன்பாம் மனமாய் அழல் சேர்ந்த மெழுகே அன்னார் மின்னாறு மெழுகே அன்னார் அழல் சேர்ந்த மெழுகே அன்னார் மின்னார் பொன்னார் கழல் கண்டு தொழுதே உன்னை தொடர்ந்தாரோடும் தொடராதே பழுதே பிறந்தேன் என் கொண்டு உன்னை பணிகேனே பணிவார் பிணி தீர்த்து அருளி பழைய அடியார்க்கு அணியார் பாதம் கொடுத்தீ அதுவும் அறிதல் திணியார் மூங்கில் அணையே திணியார் மூங்கில் அணையே வினையை பொடியாக்கி தனியார் பாதம் வந்து ஒல்லை தாராய் பொய்தி மெய்யானே யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன்
அழுதால் உன்னை பெறலாமே. யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே. தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே அருளாய் அடியேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே. தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள்
நாலுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.